안녕하세요, 텔미드입니다. 이번 시간엔 And in the greatness of your excellency, 당신의 훌륭함이 거대한 때에 You have overthrown them that rose up against you. 당신의 대적하여 일어났던 그들을 당신께서는 던져버리실 것입니다. 혹은 던져버리셨습니다. 라는 주제를 가지고 보도록 하겠습니다. 먼저 시놉시스입니다. Rabbi Hizkiah opens with 히스기야 랍비는 다음과 같은 구절로 입을 엽니다. Why stand you afar off, Hashem? 어찌하여 당신께서는 멀리 서 계십니까? 요두의 법의 하나님이시여. Why hide yourself in times of trouble? 왜 어려운 때에 당신께서는 스스로를 숨기십니까? He says that. 그는 다음과 같은 이야기를 합니다. When the world sins, 세상이 죄를 지을 때 The Holy One, blessed be He, ascends farther away. 거룩하신 그분께서는 우리로부터 멀리 일어나십니다. And people cry with no one to hear them. 그리고 사람들은 울부짖지만 아무도 그들의 말을 듣지 않습니다. Repentance is withheld from them. 즉, 그들의 구원은 그들로부터 멀리 있습니다. Rabbi Yitzhak says that. 이삭 랍비는 다음과 같은 이야기를 합니다. The title verse of this section. 이번 섹션의 제목은 refers to the time. 다음과 같은 때를 가리키는데요. That God will attire himself with majesty. 하나님께서는 스스로 자신의 위엄을 일으키신다는 것인데요. Over the nations. 누구 위에? 바로 민족들 위에. 하지만 그 민족이란 that will come against him. 하나님 그에게 대적하여 오는 민족들 위에 하나님께서 위엄을 세우신다. 즉 심판을 행하신 것이다 라는 것을 의미하겠죠. And destroy them. 그리고 그들을 멸망시키실 것입니다. We hear that. 우리는 다음과 같은 이야기를 듣게 됩니다. God shall resurrect the kings who were the enemies of Israel. 하나님께서는 이스라엘의 원수들이었던 왕들을 부활시키실 것입니다. And provide them with the governing dominion above. 그리고 그들에게 세상을 통치할 수 있는 권한을 주실 것입니다. And they will make war against Jerusalem. 그리고 그들은 일어나서 예루살렘에 대적하여 전쟁을 일으킬 것입니다. Then God will take revenge on them. 그때 하나님께서는 그들에게 복수하실 것입니다. This will happen at the time of Messiah and Armageddon. 이 사건은 바로 메시아가 올 때 그리고 아마겟돈이 일어나는 때에 일어날 것입니다. 약간 종말과 관련된 이야기네요. 본문을 보시죠. And in the greatness of your excellency you have overthrown them that rose up against you. 출애굽기 15장 7절에 보시면 그리고 당신의 훌륭함이 위대한 때에 당신께서는 당신의 대적하여 일어났던 그들을 던져버리셨습니다. 라고 이야기를 하는데요. Rabbi Hizkiah opened the discussion saying, 히스기야 랍비는 다음과 같은 구절로 입을 엽니다. Why stand you afar off, Hashem? 요두의 법의 하나님이시여 어찌하여 당신께서 멀리 서 계십니까? Why hide yourself in times of trouble? 왜 어려운 때에 당신께서는 스스로를 숨기십니까? 라고 시편 10편 1절을 가져옵니다. At the time that the iniquities of the world caused it. 세상이 범죄함을 일으켰을 때, 즉 세상이 죄를 지을 때 The Holy One, blessed be He, ascends higher and higher and people shed tears and cry. 거룩하신 하나님께서는 더욱더 높이 높이 올라가십니다. And people, 그리고 사람들은 눈물을 흘리며 울부짖습니다. 즉 하나님이 높이 간다는 건 이제 사람들로부터 멀리 떨어진다는 거죠. 사람들이 하나님을 볼 수 없게 된다는 거죠. Yet, 하지만 there is no one to pay attention to them. 하지만 그 누구도 그 울부짖고 눈물을 흘리는 사람들에게 귀를 기울이지 않습니다. What is the reason? 그 이유는 무엇입니까? Because the Holy One, blessed be He, ascends higher and higher, and repentance is withheld from them.
그 이유는 바로 거룩하신 그분께서 영적인 의미에서 더 높이 올라가셨고 따라서 그들의 구원이 혹은 그들의 회복이 그들로부터 멀어졌기 때문입니다. Then it is written. 따라서 이렇게 기록되어 있습니다. 혹은 그때 상황을 이렇게 기록하고 있습니다. And in the greatness of your excellency. 당신의 훌륭함이 거대해지는 때에 이제 의역을 한 겁니다. You have overthrown them that rose up against you. 당신의 대적하여 일어났었던 그들을 당신께서는 던져버리셨습니다. Rabbi Itzhak said, 이삭 랍비는 다음과 같이 이야기했습니다. This verse refers to the time when the Holy One, blessed be He, will attire Himself with majesty over the nations that shall gather against Him. 이 구절은 다름 아닌 거룩하신 그분께서 당신에게 대적하여 일어날 그 민족들 위에 당신의 위엄을 스스로 행사하실 그때를 가리키는 것입니다. As it is written, 따라서 이렇게 기록되어 있습니다. 시편 2편 2절에 보시면 And the princes take counsel together against Hashem and against His anointed. 그리고 고위 관료들이 여기서 princess는 이제 왕자라는 의미보다 이제 높은 직의 사람들이겠죠. 이 높은 직에 있는 사람들은 함께 모여 요드예바베 하나님에 대적하여 작당을 하고 그리고 그가 기름 부은 자에 대적하여 모략을 꾸밀 것입니다. 혹은 모략을 꾸밉니다. As we have learned, 우리는 배운 바 같이 70 generals of armies shall gather from every side at the time with the host of the entire world to wage war against Jerusalem, the holy city, and to plan against the Holy One, blessed be He. 우리가 배운 바와 같이 70명의 장군들이 그 군대를 다스리는 70명의 장군들이 모든 세상으로부터 군대를 이끌고 오는 때를 가리키는데요. 이때에는 그들이 모이는 이유는 예루살렘에 대적하여 전쟁을 일으키기 위해서 그 도시란 바로 거룩한 도시인 예루살렘을 의미하죠. 그리고 거룩하신 하나님에 대적하여 모략을 세우기 위해서 모여듭니다. What do they say? 그들은 뭐라고 이야기합니까? Let us rise against the protector first. 우리가 먼저 그들의 보호자를 대적하여 일어나자. 그러니까 하나님에 대적하여 먼저 계략을 짜자는 것이죠. And then, 그리고 나서야 against his people and his sanctuary. 그리고 나서 그들의 백성과 그들의 성전에 대적하여 일어나자. 즉 전번 영상에서 이스라엘을 하나님께서 치시기 전에 영적인 의미에서 이스라엘을 담당하는 영적인 관료를 먼저 치신 것처럼 이들도 모여들어서 계략을 먼저는 하나님께 대적하여 일어나고 이어서 그들의 백성과 그들의 성전 혹은 거룩한 도시에 대적하여 일어나자라고 이제 모의를 꾸미는 것이죠. Then the Holy One, blessed be He, will laugh at them. 그때에 거룩하신 그분께서는 그들을 비웃으실 것입니다. As is written, 이렇게 기록되어 있습니다. He who sits in the heavens laughs. 하늘에 앉아 계신 그분께서 웃으십니다. Hashem has them in derision. 요드예바브의 하나님께서는 조롱 가운데 그들을 취하십니다. 라고 이제 영어로 번역되어 있는데요. 이제 히브리어로 보시면 그냥 요드예바브의 하나님께서는 일악라모, 그러니까 그들을 향하여 비웃으실 것입니다. 라고 이제 직역이 되겠습니다. At the time, 그때에 the Holy One, blessed be He, 거룩하신 그분께서는 will don majesty, 자신의 위엄을 옷처럼 입으실 것입니다. Against them, 그들에 대적하여. And will destroy them from the world. 그리고 세상으로부터 그들을 멸망시키실 것입니다. As is written, 따라서 이렇게 기록되어 있습니다. 스가랴 14장 12절에 보시면 And this shall be the plague with which Hashem will smite all the peoples that have fought against Jerusalem.
그리고 이 사건은 혹은 이것은 그 재앙일 것입니다. 예, 직역을 하면요. with which 이 재앙을 가지고 요드예바베 하나님께서는 모든 민족들을 치실 것인데요. 이 모든 민족이라는 것은 예루살렘에 대적하여 싸웠던 민족들을 의미합니다. Their flesh shall be consumed. 그때에 그들의 육체는 불탈 것입니다. 혹은 소멸될 것입니다. 뭐뭐 하는 동안 they stand upon their feet. 그들이 자신들의 다리로 서 있는 동안, 그러니까 그들이 존재하는 동안에 그들의 육체는 소멸될 것입니다. 라고 이제 이야기를 하는데요. Rabbi Abba said, 아바라비는 이야기했습니다. Quoting Rabbi Isa Saba, 장로라고 번역할 수 있는 장로라고 괄호 안에 써 있는 이사 사바 라비의 이야기를 언급하면서 and also Rabbi Shimon said, 또한 시몬 라비는 이야기했습니다. The Holy One, blessed be He, shall resurrect those kings that distressed Israel and Jerusalem. 거룩하신 하나님께서는 과거에 이스라엘과 예루살렘을 압제하였던 그 왕들을 다시 부활시키실 것입니다. 다시 일으킨다는 거죠. Namely, 즉 누구냐 하면 아드리아누스 and 루피누스, 아드리아누스와 루피누스고 느부갓네살, 개역개정의 느부갓네살이죠. 히브리어로 느부갓네살 and 사네립. 그래서 아시리아와 이제 바벨론과 아마 이들은 이름으로 보았을 때는 헬라 혹은 로마권의 사람으로 보입니다. 이들로 상징되는 이스라엘과 예루살렘을 압제했던 왕들을 다시 부활시키시고요. And all the other kings of the world. 그리고 또한 모든 세상의 왕들, 또 다른 왕들을 일으키십니다. That took part in the destruction of his house. 하나님의 집을 파괴시키는 데 일조하였던 왕들을 일으키신다는 것이죠. 그러니까 성전을 의미하겠죠. 혹은 말쿠트를 의미하겠습니다. Then 그때에 He will provide them, 그들에게 하나님께서는 with the governing dominion as before, 이전과 같이 다스리는 통치권을 그들에게 주실 것입니다. And the rest of the nations, 그러면 그 민족들의 남은 자들이 will gather with them, 그들과 함께 모여 and they will war against Jerusalem, 예루살렘에 대적하여 전쟁을 일으킬 것입니다. The Holy One, blessed be He, will take revenge on them openly around Jerusalem. 그리고 거룩하신 하나님께서는 공개적으로 예루살렘을 둘러싸고 있는 그들에게 복수하실 것입니다. This is the meaning of, 이것이 바로 다음 구절의 의미입니다. And this shall be the plague with which Hashem will smite all the peoples that have fought against Jerusalem. 그리고 이것은 예루살렘에 대적하여 싸웠었던 그 모든 이방 민족들을 치시기 위한 혹은 치실 하나님의 재앙이 될 것입니다. 라고 이제 의역할 수 있겠죠. 하지만 it is not written. 하지만 성경은 이렇게 기록되어 있지 않습니다. That will fight, but rather that have fought. 그러니까 미래형으로 안 써 있고 이제 여기서는 이제 완료형으로 썼다고 하는데 이제 그쵸? 여기서 이제 과거형으로 썼다라고 표현하는데요. 이제 히브리어를 아시는 분들은 여기서 보시면 자부 이렇게 그땐 크티브 better 그러니까 보시면 이렇게 미래형으로 미래형으로 but rather past tense because 이제 히브리어는 크게 고대 히브리어는 완료형, 미완료형으로 크게 구분할 수 있습니다. 그래서 이제 쉽게 그냥 번역을 하실 때는 미래형으로 번역을 하지만 이제 맥락과 문맥에 따라서 이제 번역을 하죠. 그런데 여기서는 완료형으로 써 있다. 그러니까 미래형으로 써 있지 않고 완료형으로 써 있다.
그 이유는 무엇이냐? 라고 이제 묻는 것이죠. Because it refers to Nebuchadnezzar who had already fought. 그 이유는 그러니까 이 문맥상은 미래 약간 종말에 대해서 앞으로 닥칠 일에 대해서 이야기하는 것 같은데 왜 본문은 미래형이 아니고 이제 과거형으로 썼느냐라고 질문한 거죠. 그러니까 그 이유는 그 하나님과 그의 백성에게 일어날 이들이 과거에 한번 그들과 싸웠었던 이미 한번 싸웠었던 이들이기 때문에 이렇게 과거형으로 썼다 혹은 완료형으로 썼다라고 이제 해석을 하고 있습니다. Then it is written. 그때 일어날 일에 대해서 이렇게 기록하고 있습니다. And in the greatness of your excellency, 당신의 훌륭함이 완전해질 때 혹은 가장 커질 때에 You have overthrown them that rose up against you. 당신에 대적하여 일어났었던 그들을 당신은 던져버리셨습니다. This is written about the time. 이것은 바로 다음과 같은 때를 의미합니다. 바로 메시아가 will come. 메시아가 올 그때. And this song is a never-ending song. 따라서 이 노래는 결코 끝나지 않는 노래입니다. And with the blast of your nostrils. 그리고 당신의 이제 직역을 하면요, 콧구멍으로부터 나오는 바람으로 당신께서는 the waters piled up. 그 물들은 쌓였습니다라고 이제 출애굽기 15장 8절에 나오는데요. 이제 상징적으로 하나님의 콧바람으로 이제 물이 쌓이는 모습을 이제 보여주고 있는데요. Namely, 보통 이제 유대교나 이제 이쪽 문화권에서 코라는 것은 코에서 나오는 바람이라는 것은 이제 뜨거운 바람을 의미해서, 그러니까 진노와 분노, 화를 의미합니다. 그러니까 하나님의 약간 심판의 속성이라고 할 수 있겠죠. Namely, 즉 다시 말하면 at the time, 그때를 의미합니다. Therefore, 따라서 this shall happen at the time. 따라서 이러한 사건은 그때에 일어날 것입니다. 즉, in the time of King Messiah, 즉 왕으로서 메시아가 오는 그때에, and in the time of Gog and Magog, 그리고 Gog and Magog, 그리고 이제 곡과 마곡이 아마겟돈이라는 전쟁을 일으키는 그때에 일어날 것을 의미합니다. The flood stood upright like a heap. 그리고 그 물들은, 그 넘쳐흐른 물들은 쌓였습니다. 마치 언덕과 같이. 그래서 여기서 히브리어를 보시면 니츠부 크모네드. 그래서 약간 물기둥과 같이 혹은 언덕과 같이 그것들은 쌓였다라고 하는데요. 아마 이 제바를 같은 어근으로 해석한 것 같습니다. 앞에서 보시면 이제 그들이 이제 소집하다, 모여들다 라는 연결시킨 것 같습니다. The flood stood upright like a heap. Refers to the world to come. 따라서 이 구절은 앞으로 올 세계를 가리킵니다. Which is the joy of all the worlds. 그때는 바로 모든 세상들의 기쁨이 있는 때입니다. 라고 이제 이야기하고 있습니다. 네, 이번 구절은 약간 마지막 때를 이야기하고 있는데요. 특징은 이제 과거에 있었던 사건이 이제 미래에도 일어날 것이라고 표현합니다. 이제 홍해가 갈라지는 사건과 또 여호수아가 이제 건널 때 물이 쌓이는 그런 약간 상징들을 이용해서 마지막 때에 있을 일을 이렇게 설명하고 있는데요. 여기 보시면 이제 당신의 어떤 훌륭함이 이제 커졌을 때라고 이제 이야기를 하고 있는데요. 여기서 보시면 베로브, 그 온, 하. 보통 이제 가온이라고 하면 오늘날 현대 히브리어에서는 약간 genius, 약간 천재를 표현할 때 쓰기도 하는데요. 그러니까 당신의 훌륭함이 이제 로브라는 게 이제 많다라는 의미가 있는데 여기서 이제 클 때, 최고로 이제 클 때에 타하로스, 당신께서는 이제 던져버리셨습니다. 카메하.
그래서 당신에게 일어난, 말 그대로 진짜 당신의 일어난 이들을 던졌다. 그러니까 여기서는 좀 의역이 필요하겠네요. 대적하여 일어난. 그러니까 왜 일어났냐? 그럼 대적하여 일어난 이들을 던졌다라고 이제 의역이 될 것 같습니다. 그 사건이 이제 미래에도 일어날 것이다라고 하고요. 그리고 이제 당시에 이게 초창기에 아마 써졌을 한 13세기, 15세기 아무리 늦게 잡아도 13세기, 15세기 정도에 써질 때는 아마도 잘 체감이 안 되겠지만 여기서 언급되는 뭐 느부갓네살, 사내립 같은 경우는 대표적인 이제 성경이 나오는 이스라엘을 이제 멸망시킨, 정확히는 이제 이스라엘을 멸망시키고 하나는 유대를 남유다를 멸망시킨 이제 왕이 등장하는데요. 그들이 상징하는 것도 이제 크게 보면 하나님의 뜻에 반대하는 세력, 이제 클리포트 세계를 의미하겠죠. 근데 마지막 때에 하나님께서 그들을 다시 한번 일으키어 세상에 이제 막 어려움이 닥치는데 결국 그 사건을 통해서 반대로 하나님께서 그들을 다시 복수를 한다라는 이제 이야기를 하고 있습니다. 그래서 메시아의 등장과 아마겟돈이라는 이야기가 나오고 있는데요. 이것을 통해 보면 단순히 이제 아마겟돈과 뭐 메시아의 이런 등장 같은 게 오래전부터 기독교 이전부터 있어 왔음을 다시 한번 볼 수 있고요. 네, 오늘은 이번 주제로 마치도록 하겠습니다. 다음번에 다른 주제로 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.